सभी जन अपने हाथों में उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में खिलाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सभी ने से आराधना में जाएंगे हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई परमेश्वर का धन्यवाद करके ऊंची आवाज से तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा
हालेलुया। और सभी जन फिर ऐसी आराधना में विचार ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मेरा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मेरा। और मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा। ओ मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत थी, आंसू के बिना मिला मुझको खुशी। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत थी, आंसू के बिना मिला मुझको खुशी। तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ की। तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली मेरी दुआ की। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मेरा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मेरा। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा,
मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। अपना बदल कर दे, बदले यीशु बदले, 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 बदले यीशु बदले। वो जोर हमारा है, वो जोर हमारा है, बतिहाना है, बतिहाना है। वो जोर हमारा है, वो जोर हमारा है, बतिहाना है, बतिहाना है। तेरे दर पर आए हैं, वो तेरे दर पर आए हैं। उम्मीदें लाए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आज अपना बदल कर दे, बदले यीशु बदले, बदले यीशु बदले, बदले यीशु बदले, बदले यीशु बदले, यीशु बदले, बदले यीशु बदले, बदले यीशु बदले, बदले यीशु बदले। वो पानी हमारा
हाजी हया ओ मेरा बादशाह मेरा यीशु यीशु 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 मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल है वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल है वो मेरा मुश्किल कुशा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा 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 वो है शाहों का शाह वो मेरा बादशाह मेरा यीशु यीशु 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 जब मैं सुना मेरे दिल को आराम जब मैंने सुना मेरे दिल को आराम जब मैंने सुना तो आराम जब मैंने सुना मेरे दिल को मैंने सुना मेरे दिल को आराम जब मैंने सुना वो है आबे हयात तो जीवन का जा ओ हया तेरा जीवन का जा वो है आबे हयात तो जीवन का जा ओ हया तेरा जीवन का जा वो है शाहों का शाह वो मेरा बादशाह मेरा यीशु यीशु मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो जोर हमारा है वो जोर हमारा है तिहारा नारा है तिहारा नारा है वो जोर हमारा है वो जोर हमारा है तिहारा नारा है तिहारा नारा है तेरे दर पर आए हैं तेरे दर पर आए हैं उम्मीद लाए हैं उम्मीद लाए हैं तेरे दर पर आए हैं तेरे दर पर आए हैं उम्मीद लाए हैं उम्मीद लाए हैं और अपना फजल कर दे बरकते यीशु बरकते 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 तूफानी हवाएं हैं बड़ी बड़ी घटाएं हैं तूफानी हवाएं हैं बड़ी बड़ी घटाएं हैं तूफान में कश्ती है दिन कैसी हंसी है आज मुझको सहारा दे बरकते यीशु बरकते 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 मेरा यीशु यीशु 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 ये हाजी हया वो मेरा बादशाह वो है हाजी हया वो मेरा बादशाह हाजी हया वो मेरा बादशाह वो है हाजी हया वो मेरा बादशाह यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु
फतिहा का नारा है, तेरे दर पर आए, उम्मीद लाए, आज अपना फजल कर दे, बरकत दे, सो बरकत 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 दे। हालेलुया, उच्च आवाज में हालेलुया। सारे सारे भैन भरावां नूं ऑनलाइन जिन्हें भी देख रहे हैं, जिन्हें भी भैन पाए हैं, इंटरनल लाइफ चर्च शिव कुमार मिनिस्ट्री के नाल जुड़े हुए सारे नूं जय मसीह दी। और असीं वचन दे विच जाना है। आओ असीं वचन भी देखते हैं कि परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल की गल कर रहेगा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ, मैं विश्वास करता है कि ये वचन ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बड़ी बरकत इस वचन के राही मिलेगी। और मैं विश्वास करता है कि वचन सारे भैन भाई बड़े निश्चय के विश्वास के नाल इसको सुनेंगे और मानेंगे। हाँ जी, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:13 ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन कहना है कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ नहीं ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं चलिया जाता। सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों को जानते नहीं कि मेरा बच्चा जेड़ा मेरे ते नीचा करता है, विश्वास करता है, वो कितना का बोझ चुक सकता है। और ये जरा परतावा आता है, ये परमेश्वर नहीं चाहते कि तुहाडे उत्ते परतावा आवे, पर असी खुद ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। हालेलुया। परमेश्वर देखते हैं अपने बच्चों को, और जेड़ा परतावा तुहाडे ते आउंदा है तुसीं खुद लैके आंदे हो। तो जो परतावा आता है तो इन्ना भी नहीं बोझ तुहाडे सिर ते रख देंगे जेड़ा तुहाडे कोल चुके ना जाए, पर ओदा तोड़ भी दस दिंदे हैं। प्रभु यीशु मसीह ओदा तोड़ भी कढ दिंदे हैं। कोई इहो जिहा काम नहीं है कि जेड़ा ओदा हल ना निकले। वो मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है, वो हर एक रस्ता राह कढ़न की ताकत रखते हैं प्रभु यीशु जी। और वो हल भी दस देते हैं कि किस तरह तुसी इस परतावे तो बाहर आ सकते हो। हालेलुया। पर आज मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैनों भरावो, इन्हू बड़े ध्यान के नाल इन्हू सुनियो। वचन तुसी पहले भी सुनिया होगा, पर आज पूरी तरह अपने आप को वचन के नाल जोड़ के
इस वचन को समझना है और मनना है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ यूहन्ना 2:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 2:15। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 2:15। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। सुनो भाई, बड़े ध्यान से ना सुनो। कहते संसार के नाल मोह ना रखो ते ना संसार दी अवस्था दे नाल। पर साडे भैन भाई जिहड़े आ भावें प्रभु यीशु मसीह जी नूं मनदे ने पर फिर भी संसार दे नाल पूरी तरह प्यार पाया है। संसार दी जिहड़ियां अवस्था है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ,
ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਘਮੰਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਮੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਮੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਾਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਘਮੰਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4:4 ਮਤੀ 4:4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
पर उन्हें उत्तर दिता, पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिता, लिखिया है हाँ जी, कहते लिखिया है, भई इंसान निरी रोटी नाल ही इंसान निरी रोटी के नाल ही नहीं जिउंदा नहीं रहेगा, जो जीता नहीं रहेगा, पर हरेक वाक नाल पर हर एक वाक दे नाल जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। पर परमेश्वर दे मूंह दे विचों निकलदा है, कहते ओदे नाल जिंदा रहेगा। हालेलुया। अज दा इंसान जड़ा आ वो एक दिन एकदम दे विच मर जाएगा। ਉਹਨੇ कहना चलो ठीक है, फिर वाकई में भुख लगी है, चलो फिर मैं पत्थर पका ही देना, वेख लेना, फिर अपना वेख लेना अपनी ताकत, मेरे अंदर ताकत आ चुकी है, इन्ने रोजे तो हो चुके हैं, मैं ताकत को भी आजमा लेना, अपने परमेश्वर को भी आजमा लेना। वो फिर की क्या करेगा, उन्हें कह देना पत्थर को रोटी बन जाए। कहने का मतलब ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, प्यार करते हैं परमेश्वर। और मैं तुम दसना चाहना मेरे बहनों भरावो, ये शरीर की कामना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी मनुखा दे विच मनुख बन के आए सी। वो एक मनुख सी उस टाइम के दौरान दे विच, वो पिता प्रभु यीशु मसीह के रूप दे विच धरती ते आए सी और एक मनुख बन के आए सी, साडे विच मनुखा दे विच मनुख बन के रहे सी। और उस टाइम के दौरान दे विच जिस तरह सानू भुख लगती है ना, इस तरह प्रभु यीशु मसीह नूं भी भुख लगती सी और बहुत ज्यादा भुख लगी हुई सी जदों यह गल कही गई। पर प्रभु यीशु जी ने अपने पिता के वचनां ते रहे, वो अपने पिता के वचनों के उत्ते बने रहे। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे प्यारे भरावो कि उत्पत्ति की पुस्तक दे विच जदों असीं देखते हैं, इस शरीर की कामना तुहानूं दस लगा, देखण वाल ध्यान लगाउण वाल उहदे बारे मैं तुहानूं दसदा है। इत्थे की है, इत्थे आदम ते हवा के बारे दसिया गया है। जदों शैतान ने हवा नूं भरमाया, जदों हवा नूं फल दिखाया गया, जदों शैतान ने फल दिखाया, इत्थे लिखिया है उत्पत्ति की पुस्तक दे विच 3:6 दे विच असीं देखते हैं। हाँ जी, 3:6 देखते हैं। हाँ जी। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ। हालेलुया। परमेश्वर ने हुक्म दिता सी कि आदम जेकर तुसी इस फल नूं खाओगे तो मरोगे। पर शैतान ने की आके कर दिता, शैतान ने हवा नूं भरमा दिता, हवा नूं भरमाया और हवा नूं कहा कि देख वो फल, पर हवा ने कहा कि नहीं, सानू मना किया गया। पर उन्हें इस तरह का ओनू बना के दिखा दिता, एहो जी तारीफ करके दिखा दिता कि वो अखां नूं पा गया। जदों असीं अपने परमेश्वर वालों ध्यान हटाने, अपन अखां बरी कर लेने, तो मेरे बहनों भरावो फिर असीं संसारिक बन जाते, फिर शरीरक बन जाते कि उन्होंने फल
ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣਾ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੁਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਪੜ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਫੜਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੜਵਾਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਰੱਤਾ ਜਿਹਾ, ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉੱਕੜ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਲੜੋ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਫਿਰ ਲੜੋ। ਜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ शैतान तो फिर डरना नहीं है, फिर लड़ना है। पवित्र बाइबल क्लियर करना है, कहते शैतान का सामना करोगे तो शैतान भज जाएगा। हालेलुया। शैतान भजेगा जो तुम उसका सामना करोगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जे तुहाडे अंदर डर है, घबराहट आ, तो फिर तुहाडी नेचा कित्थे आ, तुहाडा विश्वास कित्थे आ? तुसीं तां कहंदे आ ही परम प्रधान परमेश्वर दे पुत्तर धीआं आ, तो फिर कित्थे तुहाडा विश्वास गया? फिर तुहाडा परमेश्वर तो विश्वास हट गया। और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ओ मुक्तिदाता ओ उद्धार करता तुहाडा पिता तुहाडा प्रभु कित्थे गया तुहाडा विश्वास? विश्वास करो, लड़ते रहो। और देखो कितनी देर तक जंग चल रही है। जंग तुहाडी जिहड़ी है और तुसीं खुद जितनी है। परमेश्वर कहते कि मैं तुहानू तलवार दे चुका है, और रूह दी तलवार, मैं रूह की तलवार दे दी है, और मेल मिलाप की तुहानू जुत्ती पवा दी है, और टोप और सारे हथियार तुहानू चुकवा दिते ने लड़न वास्ते शैतान दे नाल। और अपने हथियार चुको और शैतान का सामना करो, और शैतान भज जाएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। पर जेकर तुसी ढिले पै जाओगे, तुहाडे कोल सारे हथियार है, जे तुसी ढिले पै जाओगे तो मेरे भैन भरावो शैतान ने तेरा आमना ला के तुहाडे ते कब्जा कर लेना है। शैतान का सामना करो, चाहे शैतान जिस तरह का भी है, भावें जिन्नियां मर्जी बड़ियां धमकियां लगाउंदा है, वो कुछ नहीं है। और साडे सामने, साडे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है शैतान। तुहानू याद है पवित्र बाइबल दे विच लिखा है गोलियत जिहड़ा सी 9 फुट का, और दौद छोटा जिहा। तो दौद जो गया ना सामना करन, तो ओदी हाइट देख के, ओदा कद काठ देख के, ओदा शरीर पलवान देख के वो वापस नहीं भजया, मुड़िया नहीं वापस, वो समझ भजया ने सामने गया। और सामने जाके ते जिहड़ा ओदा सामना जो कीता, तां ओदे मत्थे दे विच जाके ओदे पत्थर खोप दिता। की कहता सी गोलियत कहता यही रह गया सी मेरे नाल लड़न वास्ते, कि यही सी जिहड़ा इहदे हाथ च सोटी दी फड़ा के भेज दिता। मैं कुत्ता है जिहड़ा मेरे को डर के भज जावांगा, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा हथियार फड़िया होया सी, भारा हाथ दे विच, और उन्हें अपने शरीर को कवरिंग भी कीता सी। जिहड़े जदों जंग दे विच जांदे आ ते ओह पा के जांदे आ लोहा वगैरह। पर मेरे भैनों भरावों दौद ने की कहा कि मेरे नाल यहोवा है, मेरे नाल मेरा परमेश्वर है जो दुनिया का मालिक है। तो अज मैं तेनू चित करांगा, अज मैं तेनू मारांगा। और सचमुच गोलियत को मार दिता। मेरे भैन भरावो मैं तुहानू दसना चाहना कि अज इंसान जिहड़ा आ वो अज धरती दे उत्ते परमेश्वर के नाल नाल ते आ, परमेश्वर उहदे नाल है, लेकिन उन्होंने पता नहीं लग रहा कि मेरे नाल परमेश्वर है कि नहीं। जे तुसीं उहनूं मनदे हो, उहदी नेचा करदे, विश्वास करदे, रात दिन पुकारदे हो, तो उह परमेश्वर तुहाडे नाल है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ 4 ਦੀ 4 ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 4 ਦੀ ਅੱਗੋਂ 6 ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤੀ 4 ਦੀ 5 ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮਤੀ 4 ਦੀ 5। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਗਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਮਨਾ ਆ ਗਈ ਘਮੰਡ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਘਮੰਡ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਗਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ, ਮਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੌਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਘਮੰਡ। ਪਹਿਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਘਮੰਡ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਜੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰੋ ਘਮੰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਾਮਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਾਮਨਾ ਘਮੰਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤੀ 4 ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਮਤੀ 4 ਉਹਦੀ 8 ਐਤ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੋ ਬਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਾਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾ, ਚਲੇ ਜਾ। और शैतान चला गया। और अगली आयत में लिखा है, वो मैं तुहानू पढ़ के दस देना है। हाँ जी बेटी, अगली आयत। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ हाँ तद शैतान प्रभु यीशु मसीह दे कोल चला गया ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੀ देख रेख करने लग पे। मेरे बहन भरावो कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र नहीं है पर सानू सिखाया है कि जो तुसी परतावे दे विच आउंदे हो तां शैतान दे कोलों जितो, तां फिर तुसी सारी उम्र तुसी शांति पाओगे, सुकून पाओगे, आराम पाओगे। स्वर्गदूत तुहाडे आले दुआले तुहाडी देख रेख करनगे और जिथे भी जाओगे स्वर्गदूत तुहाडे नाल जाणगे और तुहाडी मदद करनगे। हालेलुया। तुसी आनंद दी खुशी आनंद दी गल समझो जेकर तुसी परतावे दे विच आ गए हो। खुशी दी गल समझो जेकर तुसी परतावे दे विच आ गए हो। पर असीं तां अभी दिल जड़ देंगे, रोन लग पैंदे आ, हाय पता नहीं की हो गई। अभी तो इन्ना प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अरे साढ़े नाल पता नहीं की हो गया जी। अभी तो हर वेले जाने प्रभु यीशु मसीह के कोल, अरे पता नहीं की हो गया। मेरे भैन भरावो परमेश्वर तुहानू प्यार करते हैं और परमेश्वर हमेशा तुहाडे नाल है। तुहाडा ध्यान सिर्फ परमेश्वर वाल रहना चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ बड़े ध्यान देना सुनना चाहिए। और ये इतनी गल आती है देखने की कि प्रभु यीशु ने दिखाया की दिखाया सी, सारिया बादशाहियां दिखातियां संसार दियां, पर परमेश्वर ने बादशाहियां वालों ध्यान नहीं उधर नहीं लगाया, संसार वाल संसार दी अवस्था वाल मुंह नहीं लगाया। उन्होंने अपने पिता परमेश्वर वाल ध्यान लगा के रखा। तद जित हुई है। साढ़े वर्गा कोई भैन भरा चल जाता, पहला उन्हें वेखना ही बादशाहियां, फिर वेखना जी उन्हें सोना, ओए होए इन्ना, फिर वेखना ही पैसा, ओ इन्ना सारा पैसा, चांदी हीरे मोती गवारा पैसा तेला, ओए होए मेरे बंदे तो मेरे तो बड़ा फिर कोई नहीं है। फिर मैं तो राजा तो भी ऊपर राजा बन जावांगा। सुपने दिखने शुरू कर देने, बुद्ध के सुपने आने शुरू हो जाने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माइंड के विच इहो जिही गल्लां नहीं लैके आंदियां। उन्होंने देखिया भी अखां दे नाल सारियां बादशाहियां पर छड्ड दित्तियां।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ, ਮਸਾ ਸੀ, ਸਾਮਰਥ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਜੇ ਰੂਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਤਰਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਰਸ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं विश्वास करता है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने ये जो वचन मेरे पवित्र आत्मा के मसीह ने मेरे को ये करवाया है, ये वचन सचमुच एक बच्चे की जिंदगी के विच आ चुका है और दिल के तख्तियां से लिखा गया है और धरती की कोई भी ताकत तुहाडे को चुरा नहीं पाएगी। मैं विश्वास करता है और मैं विश्वास करता है इन्होंने वचनों तुम सुन के इन्होंने वचनों के उत्ते तुम चलोगे। मैं विश्वास करता है और तुसी बहुत बड़ी अज बरकत पा चुके हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तुहानू बहुत सारी बरकत है और गॉड ब्लेस यू। और मैं तुहानू दसना चाहता मेरे भैन भरावो कि हफ्ते के 3 दिनों के विच मेरी वाइफ मेरी बेटियां जूम चैनल के उत्ते आते हैं और तुसी शनिवार मंगलवार और वीरवार मंगलवार और वीरवार शनिवार 9 बजे तुसी अटैच हो सकते हो इस चैनल के नाल जूम के नाल शिव कुमार मिनिस्ट्री इंटरनल लाइफ चर्च के नाल। और कुछ गवाहियां भी आई हैं जिहड़ियां गवाहियां मैं सुनिया है राती जूम के उत्ते कि कोई नवा मैंबर एक बेटी गवाही दे रही सी। वो कहती कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती है पर मैंने ये चैनल के बारे मेरी फ्रेंड सिस्टर मनप्रीत ने मैंने दसिया सी और सचमुच मैं बहुत बड़ी ब्लैसिंग पाई है। मैं जूम चैनल के उत्ते आके मैं बहुत बड़ी ब्लैसिंग पाई है और मेरे ते बहुत बड़ी कृपा हुई है और मैं प्रभु यीशु मसीह का कहने मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रही हूँ। और जूम चैनल जो चल रहा है और चला रहे हैं उन्होंने भी कहते बहुत ज्यादा धन्यवाद है और असी धन्यवाद जोड़ा वो प्रभु यीशु मसीह को देना है। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने सानू ये सब कुछ दिता ते सिखाया है। आमीन। खुदावंद तुहानू बहुत सारी बरकत है। और बरकत का कलमा पढ़ते हैं। उस तो पहले बरकत के कलमे तो पहले असी तेल ते पानी वास्ते प्रार्थना करते हैं। खुदावंद असी विश्वास करते हैं तुसी प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती ते आए और साडी खातर आए अपना पवित्र पाक लहू बहाया। वही पवित्र पाक लहू जीसस अज जो बच्चे जल ते तेल लैके बैठे ने असी जल ते तेल च मिला देने हैं। विश्वास करते हैं और जल ते तेल ही रह गया तुहाडा पवित्र पाक लहू बन चुका है। जो बच्चे पूरी नीचा विश्वास ना इसनू घर जाके इस्तेमाल करनगे और हर तरह की दर्द दुख बीमारी परेशानी टेंशन हर तरह का रोग कितना कराया शैतानी ताकत गंदी मौका खारिश अखा की कमजोरी बुढ़ापन बोलापन पेट के सारे रोग यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू दे राही चले जाएंगे। हर एक पाप गनाह शराब प्रभु यीशु के पवित्र पाक लहू नू इस्तेमाल करना साफ हो जाएंगे। असी विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। और आओ असी प्रार्थना करते हैं। अखा बंद करो। स्वर्गीय पिता तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता है जिन्हें भी बच्चे ऑनलाइन और इस तरह जुड़े हुए हैं मैं प्रार्थना करता खुदावन जिन्हें भी बीमार है प्रभु यीशु जी तेरा आत्मा उन्होंने छुले और चंगे हो जाए खुदावन तेरे नाम के तेरे आत्मा के छूह दे नाल हर तरह की दर्द दुख बीमारी परेशानी टेंशन हर तरह का रोग उन्होंने शरीरों तो चला जाए। यीशु मसीह तेरे रूह दे राही खुदावन तेरा आत्मा उन्होंने छू लवे और इसी टाइम उन्होंने टच करे और आजाद हो जानो और फ्री हो जान। हाँ खुदावन तेरे आत्मा दे राही और चंगे हो जानो बच्चे और जिन्हों की भी मनोकामनाएं प्रभु यीशु जी तेरे नाम के विच पूरी हो जाओ। जिन्हें पहले भरावां दे और रिश्ते नहीं हो रहे उन्होंने रिश्ते हो जान। जिन्हें पहले भाई अगो बच्चे की औलाद नहीं और बच्चे की ब्लैसिंग नहीं है प्रभु यीशु जी तेरे नाम के विच
और बच्चे ब्लेस हो जान, उन्होंने बेबी मिल जाए खुदा। हाँ खुदावन, मेरी प्रार्थना है खुदावन जिन्होंने कामकाज च बरकत नहीं, उन्होंने कामकाज दे विच बरकत आ जाए। मेरी प्रार्थना है खुदावन जिन्होंने को कामकार नहीं है, उन्होंने कामकार मिल जाए प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच। मेरी प्रार्थना खुदा इन्हां बच्चों वास्ते कि इन्हां दे पेट की हर तरह की इन्फेक्शन खत्म हो जाए और गंदियां आत्मा इन्हां तो चलिया जाए और ये बच्चे आजाद हो जाए। खुदावन मैं तेरे पवित्र पाक लहू दे नाल इन्हां बच्चों को धो देना, साफ कर देना है। तेरा पवित्र पाक लहू मनुखा के पापा के गुनाह को साफ करता, गुनाह को साफ करता, हर एक दुख बीमारी को दूर करता है। मैं विश्वास करता तेरे पवित्र पाक लहू दे नाल ये बच्चे धुप चुके हैं और साफ हो चुके हैं। मैं विश्वास करता खुदावन तेरा धन्यवाद करता। मैं इन बच्चों को तेरे पवित्र पाक लहू च कवर करके तेरे हत्थों च दे देना है। संभालो साडे मुक्तिदाता, साडे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी पे तेरे जिंदा नाम च मांगदे हैं, आमीन। आओ असीं बरकत का कलमा पढ़ते हैं और बरकत का कलमा पढ़ने तो पहले एक भजन गावांगे, रहेगा नाम सदा तक मसीह का। रहेगा नाम सदा टिकर मसीह दा, रहेगा नाम सदा टिकर मसीह दा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा टिकर